ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ टीवी पंजाबी मुद्दा ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है जी। ਭਾਰਤੀ फौज ਵੱਡੀ ताकत रखती है, दुनिया भर च अपना बड़ा नां रखती है, तो भारती फौज भारत की पहचान है। चाहे साड़ी जल सेना हो, चाहे साड़ी थल सेना हो, चाहे साड़ी हवाई सेना हो, लंबियां लड़ाइयां, लंबा इतिहास, लंबियां जित्तां, तो वो चाहे सिख रैजीमेंट की गल हो, चाहे राजपूत रैजीमेंट की गल हो, चाहे गोरखा रैजीमेंट की गल हो, ਵੱਖ-ਵੱਖ रैजीमेंट बड़ा नामना रखदियां ने। शहादतां की गल हो, भारती फौज दे विच वड्डियां शहादतां पंजाबियों के हिस्से भी आईयां ने, सिख भाईचारे के हिस्से भी आईयां ने। तो हुण नवां कुछ होण जा रहा। एक तो नौकरियां नूं लैके लंबे समय तो केंद्र ते दबाव बन रहा सी कि भाई बेरोज़गारी वधदी जा रही है, तुसीं रोज़गार किहनूं दोगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। ये गल भारतीय जनता पार्टी का वादा सी, तो हुण 10 लाख ते गल आके खड़ रही है। जी हाँ, कल जिवें ऐलान होए कि 10 लाख नौकरियां दित्तियां जाणगीआं, जदों कि सब तो वध रखिया मंत्रालय च सिविल दे विच सब तो वध नौकरियां की लोड़ है। उस बाद रेलवे है, फिर इस तरह गृह मंत्रालय है, फिर डाक विभाग है, तो कुछ होर। सो हुण कहंदे जी 10 लाख नौकरियां असीं देण जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐलान करता। पर ये नाल एक होर ऐलान होया भारती फौज नूं लैके कि हुण भारती फौज दे विच इस साल 46,000 भर्ती होएगी, पर सिर्फ 4 साल लई। एक जेकर देखो तो उसी नवीं पहलकदमी लगती है कि बई नवेकली पहलकदमी है, नवीं पीढ़ी नूं भारती फौज नाल जोड़न की कवायद नज़र आउंदी आ। पर ये 2 बड़े गहरे ते गंभीर पहलू ने जिहड़े फिक्रमंदी च पाउंदे ने, जिहड़े चिंता च भी पाउंदे ने। सो जेकर पहलां तो सरकार का नियम कायदे कानून समझना होवे कि सरकार करन की जा रही है, सो उहदे लई जेकर देखना होवे तो सरकार कहंदी जी असीं 46,000 नवें रंगरूट भर्ती करांगे। वो 17.5 साल तो लैके 21 साल के हो सकते हैं, तो 4 साल बाद उन्हां चों 75% रिटायर करके घरे भेज देंगे। 4 साल ठीक ठाक जी तनख्वाह देवांगे, 30,000 एवरेज बनती है। तो जो रिटायर होगा बंदा 4 साल बाद रिटायर हो जाऊगा, तो उस समय उन्होंने कहते कि 12 लाख के करीब पैसे फिर दे देंगे, तो घर में भेज देंगे। मान सन्मान सारा कुछ कहते कि आम फौजी जवाना वांगे मिलूगा, पर यह ना कहन कि वो वांग तनख्वाह मिलूगी या उन्होंने वांग रिटायरमेंट तो बाद सारी सहूलतां मिलणगियां, वो कुछ नहीं। सो ये नवीं तरह की। चलो पहलां आपां इस गल ते आईए कि सरकार करन की जा रही है, फिर उहदे पिछे लोकां नूं की लग रहा, क्योंकि अज देश भर च इस नूं लैके प्रदर्शन भी होए ने, रोष मुजाहरे भी होए ने। साबका फौजियां ने, साबका फौजी अधिकारियों ने सामने आके इस दे नैगेटिव पॉजिटिव 2 पहलू रखे ने। कईयां ने इहनूं कहा ठीक है, कईयां ने कहा बहुत गलत है। सो इसलिए पहला सरकार करन की जा रही है। जेकर उस पर गौर करनी हो तो मेरे सामने कुछ जो दस्तावेज ने जिहड़े अज दीआं अखबारां 'ਚ जो छपिया, उस हिसाब नाल जे देखना हो तो कहंदे जी 4 साल देश सेवा का मौका है। इस साल 46,000 की भर्ती करांगे, 46,000 भारतीय जवानों को कहंदे फौजी जवान बना देना सी। केंद्र ने भारती 3 तरह की फौज के जल सेना, थल सेना और हवाई सेना के अग्निपथ योजना लॉन्च की। अग्निपथ तो अज देश में अग लग गई, एक नवीं तरह की चर्चा की अग। देश दी 3 तरह दी फौजां दे विच अग्निपथ योजना लॉन्च की। इस दे विच चाहे साडी आर्मी होवे, चाहे साडी जल सेना होवे, चाहे साडी हवाई फौज होवे, उहदे विच 4 साल दे लई भर्ती करांगे कहंदे हैं, तो उन्होंने अग्निवीर का नाम देवांगे। जिहड़े इस दौरान 4 साल लई भर्ती होणगे उन्होंने अग्निवीर का नाम देवांगे। इस साल 46,000 अग्निवीरां की भर्ती का मतलब कि टीचा है, तो इस दे उत्ते कैबिनेट ने मोहर ला दी है, कैबिनेट च मंजूर हो गया। हुण होना किवें है? उम्र कहते जिन्हों की भर्ती करनी है 46,000 जिन्होंने भर्ती करना है 4 साल के लिए, उन्होंने उम्र 17.5 साल तो लैके 21 साल के दरम्यान होनी चाहिए है। सेवा अधिकारी रैंक के थल्ले के कर्मियों की भर्ती होनी है, मतलब जवानों की 4 साल के कार्यकाल रहना उन्होंने, 6 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग देनी है। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग, तो 4 साल लिए भारतीय फौज नाल जुड़नगे। अलग रैंक होगा, अलग वर्दी होगी, अलग निशान होणगे। भर्ती प्रक्रिया कहते कोई फर्क नहीं, पर उन्होंने पहचान वक्री होगी। हुण मिलना की कुछ आ भाई, 4 साल बाद 75% की छुट्टी होगी। आ मिलना कि जे 100 बंदे भारती फौज 4 साल ही रखे ने,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 75 ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, 25 ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 75 ਘਰੇ ਭੇਜਣੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 75% ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੈ। 25% ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਗਮ, ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 12 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21,000 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, 9,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, 21,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਏ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ 23,100 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ, 9900 ਤੁਹਾਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, 9900 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੀਏ ਸਾਲ ਫਿਰ 36,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 25,580 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, 10,950 ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, 10,985 ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਚੌਥਾ ਸਾਲ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਜੂ, ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲੂ 28,000, 12,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਵਾ, 12,000 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ, 24,000 ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 11,71,000 ਰੁਪਈਆ, ਲਗਭਗ 12 ਕੁ ਲੱਖ, 11,71,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ 'ਤੇ ਤੌਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਕੀ RSS ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਊਗੀ, ਕੀ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋੜੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ RSS ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਫੌਜ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸਰ ਬੋਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੂਲ ਚਟਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਣ ਲਈ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ, 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 12.64 ਲੱਖ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,55,000 ਲੱਖ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 84,000 ਜਵਾਨ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਨ ਰਿਕਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 42 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। 42 ਹਫ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ 42 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀਪੰਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ
11,71,000 रुपया दे दो, नाल एक बीमा दे दो 5-6 करोड़ का, ये गल बन गई, ठीक है। सो कहते कि इधर फौजी अधिकारी कहते कि जे भाई रैगूलर भर्ती हुंदी तां उसके परिवार नूं, उस जवान नूं सारियां सहूलतां, उस लैवल की तनख्वाह जिहदा चौथा पंजवां हिस्सा भी नहीं है जिहड़ी दावा किया जा रहा, सो उस तो बाद रिटायरमेंट तो बाद वो सारी पेंशन, परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन तो सहूलतां, वो सारा पैसा बचाउण दी स्कीम है। कहते कि वो आर्थिक बोझ हुण सरकार तो झल नहीं हो रहा, सरकार नूं लगदा, पर इहदे नाल जिहड़ा 4 साल लई भर्ती होया वो फौज नाल किवें जुड़ेगा, वो अपने आप नूं देश के लिए कुरबान करन दी मानसिकता नाल किवें जुड़ेगा, ये सवाल खड़ा हो, जज्बा उहदे अंदर किवें पैदा होएगा, एक चिंता वाली गल इन्होंने प्रगटाई आ। लैफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं कि मेरे हिसाब नाल 1.52 लाख करोड़ रुपए का पेंशन बिल बचाउण दे लई अग्निपथ स्कीम नूं लॉन्च किया गया। इस नाल साडी डिफेंस की ताकत घट होएगी। वो कहते फौज कमज़ोर हो जाएगी, ठेके ते दिहाड़ी ते रखे बंदे, सो वो फिर इट्टां उही ही चिणदे ने कि हाँ ठेके ते चढ़ाई होनी है, सो इसलिए वो ठेके ते फौज, फिर इस सवाल खड़ा हो गया। जिन्हां जंगलों पहाड़ों ते ਵੱਡੇ मुश्किल भरे ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ वो तकनीक होनी चाहिए कि तुसी उस पद्धर ते उस लैवल के माहर होवो कि तुसी उस चीज़ नूं उवें चला सको। सो इस नूं लैके एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तां ही उन्होंने कहा कि जिहड़े नवे मुंडे आउंदे ने उन्हां दे विच टैक्नोलॉजी की तो जानकारी हो सकती है उन्होंने, पर जज्बात 4 सालों चों जज्बात होणगे, वो स्पैशलिस्टी बन पाएगी, वो महारत मिल पाएगी, वो जूझण का जज्बा, वो कुरबान होने का जज्बा हो पाएगा। सिर्फ 4 साल के जुड़ाव कि इन्ना है, 6 महीने की ट्रेनिंग कि उन्होंने उस लैवल तक पहुँचा सकती है। सो इस नूं लैके सरकार रिक्रूटमेंट का बेस नहीं बदल रही, भर्ती का ढंग तरीका कहते नहीं बदल रही है, पर कहते उसने उन्होंने वर्दी का रंग है, उन्होंने नियम कायदे कानून सारा कुछ बदल के रख दिता। पहला फर्क यह है कि 17 साल की नौकरी करते सी हैं, तो मतलब कि हुण सिर्फ 4 साल करनगे। 25% नूं अगले 15 सालों तक नौकरी का मौका मिलेगा, बाकी 75% की करनगे जिहड़े बेरोजगार होणगे। 75% नूं 4 साल बाद घरे तोर देना। इजराइल और US की कहते उदाहरण दी जा रही है, इजराइल और US में जायज़ होने गल्लां कही जा रही कि उत्थे भी इदां हुंदा, पर इजराइल की पापूलेशन दिल्ली तो भी घट है, भारत की राजधानी की जिन्नी जनसंख्या उन्नी कल इजराइल की जनसंख्या है, इसलिए उत्थे वखरा सवाल है। उत्थे हर किसी नूं फौज च जाना ही पैंदा, उत्थे लाजमी किया गया कि हर बंदे नूं घर चों फौज च जाना ही पैना। US दे विच हाल अजे तो उल्टा है कि उत्थे लोग लग्जरी जिंदगी जींदे ने, आरामदायक जिंदगी जींदे ने, इसलिए उन्होंने घर घर जाके फिर दस्तखत दे के कहना पैंदा कि भाई फौज जरूर आओ। साडे देश की अजिही हालत नहीं है, इत्थे चुल्हे की अग नहीं मचदी, ढिड की अग नहीं पूरी हुंदी, भुख नहीं पूरी हुंदी, रोटी नहीं पूरी मिलती परिवार नूं, वो भी सानूं सरहद तक लै जांदी है, वो भी सानूं फौजी बनने लई मजबूर करदी है। सो ये मजबूरियां चों भी फौज बनती है। तो एक जज्बा आम घरां दे नौजवान, सधारण घरां दे नौजवान, किन्ने को लीडरां ने अपने नौजवान भर्ती कराए ने, चाता मारो। पर यह सवाल इसलिए खड़ा होया कि भाई एक तो सरकार पैसा बचाना चाहती है, तां ही सवाल खड़ा होया कि ठेके ते फौज। पर उस तो अगला सवाल खड़ा होया कि की इस बार एक नवीं पहलकदमी, हुण कहंदे इस कोई राखवांकरण नहीं, चंगा लगदा सुणन नूं बहुत कि लो जी एक सारता एक सुरता होगी हैं, पर रैजीमेंटा का जोड़ा बेस है साडा, राजपूत रैजीमेंट, गोरखा रैजीमेंट है जी, आ सिख रैजीमेंट, उन्हों का आधार तोड़ दिता जाएगा। ये भी एक सवाल खड़ा हो गया, इनू भी लैके भी फौज अधिकारियों फिक्र है। तो उस तो कहाँ 46,000 उन्हों का पैमाना की होगा, सिर्फ उम्र पैमाना या कोई सोच भी पैमाना है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जी एक नीति चला रहे हैं। कहते कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने करके सवालों के घेरे च RSS जिन्होंने सवालों के घेरे च है कि वो फिर 4 साल बाद पूरी करने एक फौज खड़ी की जा रही है। हाल ही श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि असी सिख नौजवानों लई ट्रेनिंग कैंप लावांगे, असी
ट्रेनिंग ਲਈ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁਣ ਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੌਜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ RSS ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗਜਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਨਾਅਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗੰਭੀਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਤਕਰੀਰ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਹਰ ਬਿਆਨ, ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨਾਬ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਛਪੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਢੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਦ ਵੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਬੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਰੰਗ ਮੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਨਾ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ VIP ਵਾਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25-25 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਅਤੇ ਖਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏਗਾ? ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ TV ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ TV ਪੰਜਾਬੀ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਲੰਬਾ